الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jemaah yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakromo Palembang. Hari ini Rabu 29 Zulhijjah 1446 Hijriah bersamaan dengan tanggal 25 Juni 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Junaidi Hashim dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Habibi Lutra Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Husni Tamrin Yunus dengan pembahasan tentang menyegarkan iman dengan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah, para jemaah diminta untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah harap dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk berniat itikaf ketika memasuki masjid serta untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam setelah salat sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayakromo Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صحيح أهلها استلوا الصلاة رحمكم الله أقيموا صفوفكم من تمام الصلاة الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تحيينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak, saudara, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka cawisan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, yang belum niat beriktikaf, mari kita sama-sama niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan baca Fatihah dulu untuk muallif hadzal kitab, yaitu Kiai Haji Muhammad Zain Syukri, penulis yang mengarang Cahaya di Atas Cahaya. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa yanfa'ana fi ulumihi fid darain. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai dengan istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan meneruskan judul kecil di dalam kitab Nur ala Nur, Cahaya di Atas Cahaya. Tapi kita ulangi dahulu judul kecil yang kemarin, minggu yang lalu kita ambil dari paragraf yang terakhir. Nur yang diutus oleh Allah ke dalam jasad para nabi dan rasul, termasuk para pengikut hamba Allah yang taat dan merasa berhimpun dengan Nur Muhammad. Kemudian tumbuh dalam jasad hamba Allah yang taat itu kelakuan amal ibadah yang diridhoi Allah. Mereka itu terasa berhimpun dan dekat dengan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini akan terus pelajarannya, masih tentang yang kemarin, tapi diberi judul kecil, yaitu Nur ala Nur, Cahaya di Atas Cahaya, bagian pertama. Bapak saudara, di akhir nanti ada doa memohon cahaya, tapi ini banyak versi. Nanti siapa yang berkeinginan ambil saja di sini setelah majelis selesai. Nah, mari kita simak
Nanti saya membaca, Bapak Saudara simak dahulu, nanti baru kita terangkan. Jasad seorang hamba Allah tak ubahnya seperti tanah liat, tak berdaya dan tak berupaya. Ia dilahirkan dari perut ibu dengan sifat lemah, hina, fakir, dhaif dan serba kurang. Sesuai dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, wahai umatku, bahwa setiap hamba Allah disifatkan dengan la haula wala quwata illa billah. Bapak Saudara, kita merenung sejenak. Hari ini umur kita bervariasi. Ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 50 tahun, mungkin ada yang baru belasan tahun. Tapi kita semua berawal dari keluar dari perut ibu kita tidak pernah tahu apa-apa. Seberapapun umur kita sekarang, kita dikeluarkan dari rahim seorang ibu dan kita tidak pernah tahu apa-apa. Tapi begitu sudah masuk umur, mulai bisa bicara, mulai ada akal dan seterusnya, terasa tak bahwa sejak itu kita sudah bisa mulai melawan, membantah omongan. Ketika kita mukallaf, Allah batasi umur orang-orang yang dibebani dengan kewajibannya, namanya mukallaf. Wajib bagi kita sholat, wajib bagi seorang sholat, itu dinamakan dia sudah sampai bulu, mukallaf. Pada saat itu tidak banyak yang mengerti, sehingga orang tua kita mengajarkan saja, ayo sholat, sholat itu wajib, udah sholat masuk neraka. Dan itu turun ke kita. Pertanyaannya, ketika kita diwajibkan, ketika kita sudah masuk taklif untuk menjalankan semua perintah Allah itu, pernah nggak kita ngelawan? Mak mana Ustaz ngelawannya? Ini ada bab. Kita diajarkan ketika azan dijawab. Iya kami jawab Ustaz. Tidak ngelawan itu. Allahu Akbar kita jawab dengan yang sama. Begitu sampai di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita jawab tak? Kita jawab. Jawabannya la pacak kalau la haula wala quwata illa billah. Tadi ada pernyataan bahwa kita tidak punya daya, kita tidak punya upaya. Tapi pada saat itu kita sudah mulai ngelawan. Ngaku tapi ngelawan. Aku dak kati dayo, dak kati upayo. Main layangan terus. Ngejar layangan terus. Asal tinggal. Itu di zaman itu. Berikutnya zaman sudah mulai canggih-canggihan, tidak lagi ngejar layangan lah budak kecil. Dia di mana? Di warnet. Itu udah mulai ngelawan itu. Sudah mulai ngelawan. Awak dipanggil tapi ngelawan. Begitulah kehidupan. Berapa banyak kita bantah dari perintah-perintah Allah. Padahal kita ngomongkan la haula wala quwata illa billah. Mak mano sekarang ini ngerasakan la haula wala quwata illa billah itu. Kalau dulu sekedar menghafal, kemudian ada pengetahuan. Mak mano makinya. Dijelaskan tadi. Kalau kita ngomong dak kati dayo, dak kati upaya tuh kita nih ino. Memang itu dak pacak ngapo-ngapo. Kita nih bahasa Palembangnya lolo, dak kati ilmu. Terus itu. Nah,
sekarang pertanyaan, ngapa pacak ke masjid? Dari mana kita? Ngapa pacak kita hadir? Dari mana itu? Emang ujuk-ujuk? Tidak. Yang sekarang ini itu bukan ngelawan, tapi taat. Merefleksikan, menjalankan, merasakan dari la haula wala quwata illa billah. Mak mana tak jalankannya? Nah, buktinya sekarang sampai di sini. Ada yang tidak sampai. Nah, ketika sampai kemudian kita merasakan itu, itulah cahaya turun sama wong yang dapat itu. Namanya nur. Namanya nur. Dia jadi bimbing. Ayo ke masjid, ayo. Sholat. Kemarin kan ada itu. Dillahu li nurihi may yasha. Minggu yang lalu itu. Baik, kita lanjut dulu. Sungguh benar-benar menunjukkan sifat kehambaan. Jika kita perhatikan pada setiap hamba ada telingo. Nah, kita masing-masing megang. Ada telingo, tetapi tidak mendengar. Ada mata, tetapi tidak melihat. Ada kepala, tapi tidak berakal. Seandainya dibiarkan Allah sampai hari tua dengan tidak diturunkan dan tidak disertakan sifat keindahan Allah pada jasad si hamba, maka si hamba tersebut tetap kelihatan hinanya. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah tidak lama setelah hari kelahiran bayi yang tadinya tidak bisa apa-apa, Allah lalu turunkan, Allah sertakan sifatnya. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan tidak memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dan Dia memberi kamu pendengaran, mensertakan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ya Rob, tadi kita sudah sejenak berenung bagaimana ketika kita baru dilahirkan. Apakah langsung bisa? Apakah langsung ada ilmu? Apakah kita langsung bisa berjalan, berlari dan seterusnya? Nah, maka kurang lebih setengah tahun yang lalu dan bahkan 1 tahun yang lalu ini sudah kita keluarkan ada 2 hal di dalam memahami ini. Ketika ada acara atau ada kelahiran, lihat dong, datangi. Pak, ada undangan. Apa? Uji daerah Palembang sini syukuran, nyukur. Oh iya. Naik dikit lagi. Akikah. Bagus tuh. Apapun itu, tapi bahasa kita itu nak ngunting. Marhaba ya nural aini marhaba. Dulu terkenal itu. Sekarang masih dipakai, bagus. Tapi ketika kita belajar yang ini, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah kita waktu dikeluarkan dari perut ibu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Nah, itu nyingok kita dewe. Masya Allah. Ma ini orang rasa hebat. Dulu waktu baru dikeluarkan. Nah, maksudnya kita melihat itu, melihat diri ini yang tadinya memang tidak pernah ada apa-apa. Sekarang dapatkah kita merasakan dari yang disebut dengan apa-apa? Telingo, acak denger, mato, tejingo, kaki, pacak kemana-mana, dan seterusnya.
ternyata setelah kita belajar ini, ada di dalam diri ini sifat-sifat Allah yang disertakannya dengan kita. Di dalam pelajarannya ada namanya ma'ani, sifat-sifat itu tetap pada Allah Subhanahu wa taala, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Disertakannya dengan si bayi tadi, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakaliman. Nah, masuklah di situ sehingga akhirnya dia pacak ngomong, akhirnya dia pacak nyingok, akhirnya dia pacak dengar dan seterusnya. Bapak bolehlah periksa kaget. Aku nih dilengkapi Allah dengan sifat yang 7 tadi tak? Sebulan yang lalu kita belajar ngaco diri, duduk dengan yang bisu. Ada tak wong bisu? Artinya Allah tidak sertakan kepada dia ngomong ni nutur ke ni mak mano sehingga dijingok kenyo. Ini nah bisu ngomong tak baca. Kau alhamdulillah duduk dengan yang buta. Terasa gitu. Nah, ini mata. Dia ada mata, ini ada juga. Kita nyingok galu-galu. Mak mano lah yang buta nih. Tidak disertakan oleh Allah sifatnya itu. Sehingga dia tak pacak tahu, tak pacak nyingok kebagusan yang Allah ciptakan. Kemudian dia waktu lakukan tegak berdiri pacak sama. Kita duduk dengan wong yang tak pacak bergerak. Assalamualaikum. Oi, terima kasih kamu datang. Aku tak ajak apa-apa lagi. Nah, kita datangi dia tak pacak apa-apa lagi. Ngomong pacak, nyingok pacak, ya, ngobrol pacak. Ajak main bola. Kau ni, moyok aku kau ni. Dulu itu tuh. Nah, dirasakannya dengan tak pacak apa, tak pacak apa-apa. Terasa dia la haula wala quwata illa billah. Jadi 7 sifat ini itu kemana baik kita berada? Nak ke Amerika terbawa, nak ke Saudi ini baru banyak balik orang haji ini. Terasa kita di rumah terasa, di mana-mana terasa. Kapan itu balik? Nah, ini yang kedua. Minggu yang lalu kita terangkan lagi. Yang kedua nyingok diri ini, nyingok yang sudah meninggal. Balik galo-galo. Pendengaran, penglihatan, ya, ilmu. Yang tadi balik kepada siapa yang punya sifat. Siapa yang punya sifat? Allah. Nah, dia balik. Maka sadaqallah, ketika kita mendengar ada yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengakuan pas bagi seorang muslim bahwa yang itu sudah kembali, bahasa abahnya sudah pegat, sudah bercerih, karena dia lepas dari tubuhnya kembali kepada yang punya. Tubuh balik lagi ke tanah karena dia dari tanah. Kita lanjut ke dulu. Lagi semangat ini. Kesyukuran seorang hamba adalah dengan merasakan di jasad mereka disertakan Allah sifatnya. Ketika itulah berhimpun antara sifat Allah dengan sifat hamba, dan dengan demikian jadilah si hamba menunggal dengan sifat Allah. Artinya dia ngerasakan bahasanya di situ, dirasakannya, dan dia ngaku itu. Kalau kita jarang Pak nyingoki kawan-kawan kita yang ndak nyingoki menengkedi kawan kita yang ndak nengah tuh, kadang-kadang lewat begini itu hafal kok, hafal gitu tuh. Bahkan sifat 20 itu kita hafal nian,
wujud kidamba kaum mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakaliman lah hafalnya. Nah sekarang kita nak ngerasuknya itu macam mana? Bawalah kemana mesti ketemu dengan ini. Ada yang diberkahi dengan nembai, ada yang galo-galo cak kita ni. Insya Allah galo-galo ada kati yang masang alat itu. Bapak saudara, peristiwa tersebut menimbulkan bermacam-macam pendapat. Pendapat A, pendapat seorang yang menonjolkan akal. Nah, waktu perjalanan kehidupan ini ada wong yang nonjol ke nakalnya. Mereka beranggapan bahwa gerak di tangan adalah kekuatan tangan, pendengaran di telinga hanya dari telinga, penglihatan di mata adalah dari mata. Pendapat tersebut semata-mata berdasarkan akal dan hidayat tanpa hidayat. Berdasarkan akal tanpa hidayat. Orang yang berasumsi seperti ini tergolong ke dalam ahli tabiat. Mereka ini termasuk dalam golongan syirik khafi, yakni yang tersembunyi. Karena akunya kuat, yang ditonjolkannya akunya akal aku. Nurut ini, nurut ini nih. Jadi hitung-hitungannya banyak. Nah ini dia kalau stop sampai situ tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan B, golongan orang yang mengaku Islam. Oke. Golongan ini merasa telah diberi oleh Allah kekuatan di badannya dan diberi pendengaran di telinganya, diberi Allah penglihatan di matanya. Karena semua hak Allah dianggap telah diberikan kepadanya. Golongan ini termasuk golongan Qadariyah. Mereka tergolong kafir majusi karena menyalahi firman Allah di surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi Bapak kemana-mana ini tetap menyertai. Tetap menyertai. Nah, kita tidak punya bahwa ini hak kita. Tidak. Allah tidak pernah menunjukkan itu. Tapi Allah sertakan, dirasakan dengan hambanya supaya si hamba ini mengerti bahwa itu bukan miliknya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyertakan sifatnya pada diri kamu, di mana kamu berada, dimanapun kamu berada. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat Allah tidak sekali-kali diberikannya kepada hambanya, akan tetapi hanya disertakan Allah pada jasad hambanya. Jadi kita setelah baca ini mudah-mudahan terasa bahwa yang 7 tadi itu benar-benar ada sama kita tapi bukan punya kita. Bahasanya ini hak Allah, ini milik Allah. Pendapat C, yakni pendapat ahli sunnah wal jamaah adalah pendapat yang benar dan makbul di sisi Allah. Golongan ini mengakui ada sifat ketuhanan. Allah disebut sifat ma'ani, artinya hanya zat Allah yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat tersebut dimaknawiyakan. Maka yang terakhir dari 13 kemudian 7 sampai 20 itu dari 13 ke 20 ada 7 sifat tadi jadi maknawiyah. Kalau tadi di atas kepunyaan Allah itu adalah ma'ani, disertakannya dengan kita sehingga kita merasakan itu. Nah, ngerasakan itu sifatnya yang maknawiyah. Maksudnya sifat tersebut dipancarkan Allah kepada hambanya. Dengan demikian jadilah hamba yang lemah digagahkannya, yang tuli didengarkannya, yang buta dilihatkannya, yang bodoh dipintarkannya, dan lain-lain. Itulah sifat-sifat Allah yang berkelaziman, yaitu dari kudrat menjadi qadiran, iradat menjadi muridan, ilmu menjadi aliman, hayat menjadi hayyan, sama menjadi sami'an, basar menjadi basiran, dan kalam menjadi mutakaliman. Dengan demikian seorang hamba Allah dizohirkan Allah ahsanul khaliqin, artinya sebaik-baik kejadian, artinya sempurna. Jadi kalau tidak sempurna, ada satu saja yang tidak Allah turunkan disertakan dengan kita, maka dia supaya tahu bahwa kita kalau awalnya tidak kati apa-apa ketika melihat barulah dilahirkan. Akhirnya disertakan oleh Allah
ada yang nyingo, ada yang denger, ada yang ngomong dan seterusnya, ada yang lengkap sampai 7. Ada yang tidak lengkap. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah kuasa. Bapak saudara, ada di satu kitab juga menjelaskan dari 7 ini, kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau kita nengok tadi yang bisu masih hidup, ada. Yang buta masih hidup, ada. Sifat-sifat ini ada sama dia. Jadi yang berilmu masih hidup, ada. Tapi kalau yang hayat tidak ada sama dia, artinya game yang 6 tadi balik galau. Asal hayat masih ada di dalam dirinya, maka walaupun dia buta masih hidup. Walaupun dia bisu masih hidup. Tapi kalau hayat sudah habis, berarti 6 yang di luar hayat tadi semua habis. Semua habis. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah yang hidup tak pernah mati, nunjukkan dia kuasa, dia terangkan dengan kita, Allah zohirkan kekuasaannya bahwa akulah yang kuasa. Nah, dijingoknya siko-siko. Yang kita ini mestinya merasakan itu. Nah, jadi di buku Nur ala Nur ini sudah mengajak kepada para penuntut ilmu, ya, dalam ketauhidan ini supaya naik tingkat lagi. Ini naik tingkat yang kita dicahayai, hendaklah merasakan dari apa yang Allah turunkan yang disetoknya dengan kita. Jadi beda dengan yang kemarin-kemarin kita naik ke iman nah iman naik yazdat. Oh ya ini. Sekarang diajak oleh apa? Rasa ke kamu tuh. Wujud kamu tuh tanda alamat bahwa adanya Allah. Nah, sekarang adanya Allah itu dia sertakan sifatnya dengan kamu, ngerasa tak kamu, sehingga ada pertalian antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Nah, ini kaki ada. Jadi kalau kita ngomong sama, kalau kita ngomong basot, terasa di sini. Begitu kita takziah, terasa di sini. Yang itu tidak katik lagi. Dan itulah di mana baik kita bakal ada pertalian antara kita dengan Allah. Nah, di situ Aba maki wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana baik kamu berada. Jadi mudah-mudahan itu menjadi zikir. Di mana baik kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terlepas. Nak lagi tidur, nah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lah kita omongkan itu. Tidurnya jadi ibadat. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, ada pengakuan. Wah, terus makan, kemana baik kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan merasakan sifat-sifat itu disertakannya dengan kita. Ya Allah. Nah, hadiahnya hari ini doa mohon cahaya. Mungkin ada beberapa perbedaan di dalam kalimat. Kalau bapak-bapak dapatkan misalnya Allahumma ja'alni nurun fi qalbi wa fi sya'ri wa fi aini wa ain, nah, itu ada lagi. Tapi di sini kami ambil yang netral dan mudah, yang pendek. Saya bacakan dulu, bapak-bapak boleh ngikuti, dan ini nanti kita hafal ya. Kemudian mudah-mudahan Allah turunkan cahaya itu dengan diri dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al qalbi Nuh. Allahumma ja'al qalbi nuron wa fi basari nuron wa fi sam'i nuron wa an yamini nuron. Saya ulang lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuron
wa fi basari nuron, wa fi sam'i nuron, wa an yamini nuron, wa an yasari nuron, wa fauqi nuron, wa tahti nuron, wa amami nuron, wa khalfi nuron, waj'alni nuron. Nah, ini tidak usah diikuti, tapi artinya saya bacakan dulu. Ya Allah, jadi kita berharap pada Allah, jadikanlah pada hatiku cahaya dan pada penglihatanku cahaya dan pada pendengaranku cahaya dan di kananku cahaya dan di kiriku cahaya dan di atasku cahaya dan di bawahku cahaya dan di depanku cahaya dan di belakangku cahaya, dan jadikan untukku cahaya. Jadi ini permohonan kita kepada Allah, minta cahaya itu jadi pendamping dan penghulu kita. Dia akan membimbing kita insya Allah. Nah, lakukan ini kapan ya Ustaz? Pagi hari itu baik, ya, malam hari baik. Jadi setelah hafal, monggo diamalkan. Wallahu alam, alafu minkum. Mari bersama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fi sudur ya Rabb. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Ya nur, ya nur, nawwir qulubana binuri hidayatik. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.